BPF দলৰ হৈ পেলাই মই প্ৰথমতে আপোনাৰ সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিণ্ট মিডিয়া হওক, ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া হওক আৰু আমাৰ BPF দলৰ যিমান ইলেক্টেড MCLA বা XMLA বা XM সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু যোৱাকালি BPF দলৰ যিটো ৰিজাল্ট সকলোৱে গম পাইছে। যোৱাকালি যিটো BTC নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট সেইটো চবেই গম পাইছে যে আমি BPF দল হিচাপে 28 ছিটত আমি বিজয়ী হৈছে। তো আমি আজি BPF দল হিচাপে ইমাৰ্জেঞ্চি আমি PMB মিটিং আমি বহিছোঁ যে আগন্তুক যিটো চৰকাৰ বনাবলৈ গৈ আছে BPF দল হিচাপে, সেইটো আমি দল হিচাপে কেনেকৈ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ আগত যিখিনি আমাৰ দল হিচাপে কাম কৰিব লগা আছে বা কাক কাক মাতিব লাগে, কেনেকৈ আমি লৈ যাম চুৱেৰিং চেৰিমনিলৈকে, সেইখিনি এজেণ্ডা লৈ পেলাই আমি আলোচনা কৰিছোঁ। জাষ্ট আপোনালোকক মই কৰি পেলাই শুনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট ডাঙৰীয়াই আমাৰ আজি যিখিনি ৰেজলিউশ্যন লৈছে আমি দল হিচাপে, সেইখিনি PMB মিটিঙত সেইখিনি আমাৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট চৈধ্য বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই কৰি পেলাই শুনাই দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি কিবা সুধিব লগা আছে, ইয়াত মই আছোঁ, আপোনালোকৰ কাৰণে মই ৰেডি। যিকোনো আপোনালোকে যদি কিবা নতুনকৈ জানিব লগা আছে বা সুধিব লগা আছে, সেইটো মই ৰেডি আছোঁ। অৰ্থাৎ আজি PMB মিটিঙত যিখিনি আমি ৰেজলিউশ্যন লৈছে, সিদ্ধান্ত লৈছে, সেইখিনি কথাটো ৰিটেন আমি কৰি পেলাই শুনাবৰ কাৰণে মই চৈধ্য বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিকোনো প্ৰশ্ন আপোনালোকে সুধিব পাৰিব। Number one, today's House observes 1 minute condolence on the untimely demise of Jubin Garg, legendary singer of Assam, and for all the martyrs of woodland movement. Number two, BPF to pay homage to Bodopa Upendranath Brahma at Dotoma, as well as BTC Secretariat prior to swearing in ceremony. Number three, Bodoland People's Front expresses sincere thanks and gratitude to all the public of BTC, individuals, social and religious organizations, to all the central, district, block, primary level leaders, and the workers of parents, women, youth, BSU, all the community cell committees, booth committees, for extending their overwhelming support. All the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Srijut Hagrama Mohilari sir as the leader of BPF Legislature Party BTC, proposed by Derhasad Basumutri and supported by the rest of MCLAs. Number 5. All the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Sri Rihan Rimari as the deputy leader of BPF Legislature Party BTC, proposed by Tridip Rimari and supported by the rest MCLAs. Next, all the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Sri Derhasad Basumutri as the chief whip of BPF Legislature Party BTC, proposed by Sri Jut Hagrama Mohilari sir and supported by the rest of MCLAs. Next, all the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Sri Maheshwar Basumutari as the secretary of BPF Legislature Party BTC, proposed by Sri James Basumutri and supported by the rest of MCLAs. Next, BPF Legislature Party BTCLA to meet Honorable Governor of Assam on 28 September 2025 to stake claim to form BTC government and to invite him to grace the swearing-in ceremony as the chief guest to be held on 3rd October 2025 at Kokrajhar. BPF to meet Honorable Chief Minister Assam on 28 September
2025, that is tomorrow, and invite him to grace the swearing-in ceremony, to invite all the council heads of Assam, heads of all the political parties of Assam, social and religious organizations, and also Sri Jot Pradut Bikram Manikya Debarma, the Honorable King of Tripura, to grace the swearing-in ceremony as the guest of honor, to be held on 3rd October 2025 at Kokrajhar. All the major and serious issues of BTC government will be discussed in PMB meeting before implementation. এইখিনি আছিলে আমাৰ resolution. ফাইনাল ছেমি ফাইনাল একো নাই ভাই এতিয়া বিফেবে চৰকাৰ বনাবলৈ গৈ আছে আজি যদি কোনোবা কংগ্ৰেছ বা কোনোবা UPPL বা কোনোবা বিজেপি বা কোনোবা দলে যদি আমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে আমাৰ ক'ব লগা একো নাই আমি PMBত আলোচনা কৰিব সরকার গঠন কৰি ৰাইজৰ বাবে কি কাম কৰিব আপনিতো দেখি আছে মুঠতে আমাৰ বিফেব দলৰ যিটো ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিটো প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ সেইটোৱে এক নম্বৰ মাটিৰ পাট্টা উচ্ছেদৰ কথা কেনেকৈ আহিব এই মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ পিছত আৰু কিবা উচ্ছেদৰ কথা আহে নেকি কক্ৰাঝাৰত হ'ব জাগা সৰু হ'ব ডাঙৰ মুঠতে আমি পাব্লিকে যদি বিচাৰে ডাঙৰকৈ বনাব লাগে আমি কৰিম মুঠতে আমাৰ অৰ্থিকিং চেৰিমনিটো আমি 3 তাৰিখ ফিক্স কৰিছোঁ অহাকালি গভৰ্ণৰ ওচৰত আমি যাম যদি গভৰ্ণৰে হ'ব বুলি কয় সেইটো ফিক্স থাকিব যদি বাই চান্স গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াই নোৱাৰিবও পাৰে না নাই 3 তাৰিখত নোৱাৰে অমুক তাৰিখত হ'ব তেতিয়াই হ'ব আমিতো ৰেডি মুঠতে আমাৰ ফালৰ পৰা 3 তাৰিখটো আমি ফিক্স কৰিছোঁ এতিয়া গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া বা চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নাই আমি এইটো হ'ল আপোনালোকে কওকচোন মইতো সেই কথাটো কোৱাই নাই নিৰ্বাচনৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াটো মই এনে নিদিয়ে হয় মই কৈছোঁ 3 তাৰিখ অক্টোবৰত আমাৰ কি বুলি কয় অৰ্থিকিং চেৰিমনিটো হ'ব এইটো কৈছোঁ মই এনে চাই পেলাই যিহেতু আমি এবছলুট মেজৰিটি যিহেতু পাবলৈ গৈ আছে আমাৰ এটা বিশ্বাস আহিছে মোৰ ওপৰত মই ৰাইজক চাই পেলাই ৰাইজে যেনেকৈ সঁহাৰি দি আছে এইটো বিশ্বাস ৰাখি পেলাই মই কৈছোঁ হয় 3 তাৰিখ অক্টোবৰত এনেকুৱা অৰ্থিকিং চেৰিমনি হ'ব আৰু ইয়াত গেষ্ট হিচাপেতো চিফ গেষ্ট হিচাপেতো গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া থাকিবই ইয়াৰ পিছত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া থাকিবই সেইবিলাকতো আমি কৈছোঁ হয় ৰাতিপুৱা 4টা বজাত নুঠোৱে মই এনেকুৱা আমাৰ বিজেপিৰ লগত পাৰ্টনাৰ হ'ব নহ'ব এনেকুৱা আমাৰ আজি আলোচনা হোৱা নাই অহাকালি আমি গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াক আমি লগ কৰিম ইয়াৰ পিছত যিহেতু আমাৰ দায়িত্ব আছে চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক লগ কৰা বা ইনভাইট কৰা সেই হিচাপে আমি চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক আমি অহাকালি লগ কৰিম সমৰ্থন নাই আমি চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে আমি ভালে পাইছোঁ আমাক সমৰ্থন দিয়াটো আৰু আমিও এইটোৱেই বিচাৰিছোঁ সকলো পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে যাতে আমাক চৰকাৰ হোৱা ক্ষেত্ৰত বা চৰকাৰ চলোৱা ক্ষেত্ৰত আমাক যাতে সহায় কৰে সকলো দল সংগঠন বা সকলো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ আমাৰ সহায় লাগে BTC চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি নাই সেইটো অলৰেডি আমাৰ PMBয়ে আলোচনা কৰিছে আমি কৈছোঁ যে BPF দল হিচাপে যিখিনি ইলেকশ্যনৰ সময়ত
ইস্তাহাৰত দি পেলাই যিখিনি প্ৰচাৰ চলাইছোঁ আমি যে ৰাইজক কিছুমান নিডছ যিটো মানে আমি ভাবি আছোঁ যে BTC বাকী ৰাইজৰ কিহৰ অভাৱ হৈ আছে সেইটো আমি বুজি পাওঁ দল হিচাপে আমি সেইটো গেৰেণ্টি হিচাপে আমি কাম কৰি আহিছোঁ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে ৰাইজে আমাৰ BPF দলে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই আমি প্ৰচাৰ চলাইছে ইয়াৰ ওপৰত সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো ৰাইজে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ছেটিছফাইড নিশ্চয় হৈছে যাৰ কাৰণে BPFক আজি সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠনে হওক বা সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে হওক বা গোটেই BTC-বাসী ৰাইজে আমাক সমৰ্থন দিছে যাৰ কাৰণে আমি আজি এইখিনি চিটটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে আচ্ছা আপোনাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে কিহৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়োক প্ৰত্যাখ্যান কৰি অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আপোনাক দিলে ইয়াৰ কাৰণটো আপুনি কি বুলি ভাবে কাৰণ সেইটোৱে মই অলপ আগত যিটো কৈছে যে প্ৰমোদ বড়োৱে BTC-বাসী ৰাইজক যেনেকুৱা কাম কৰি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ইয়াৰ ভিতৰত এটাও কাম হোৱা নাই এটাও কাম কৰিব পৰা নাই আৰু আমি কৈছোঁ যে আমি চৰকাৰ অহাৰ পিছত BTC-বাসী ৰাইজৰ কাৰণে আমি কি কাম কৰিম সেইটো ইয়াৰ ওপৰত সকলো শ্ৰেণী সকলো ৰাইজে আমাক সমৰ্থন দিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ নহ'লে BPF দলে আজিৰ দিনত এনেকুৱা চিট পোৱাটো অসম্ভৱ কথা নিশ্চয় ছেটিছফাইড হৈছে আৰু আমি যেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এনেকৈ আমি কাম কৰিম আচ্ছা স্যার প্রমোদ বড় ডাঙৰে আজি এটা কথা কৈছে যে সংবাদ মেলত কৈছে যে যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ সমৰ্থন দিব উন্নয়নৰ কাৰণে তেখেতসকলে সমৰ্থন দিব নাই এইটো কথা আমি আলোচনা কৰিম যদি কোনোবা UPFL বা কোনোবা কংগ্ৰেছ বা কোনোবা BJP বা কোনোবা ৰাইজৰ দল বা কোনোবাই যদি আমাক চৰকাৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি সমৰ্থন জনায় আমি কাকো ডিনাই কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে স্পষ্ট কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছে যে BPF জয় লাভ কৰা মানে NDA জয় UPPL জয় লাভ কৰা মানে NDA জয় BPFৰ লগত আপোনালোকৰ কেতিয়াও সংঘাত ক্ষমা কৰিব BJPৰ লগত আপোনালোকৰ সংঘাত নাই UPPL আৰু BPFক একলগ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে নাই ইয়াৰ আমি BPF দল হিচাপে আমি ইলেকশ্যনত আগৰ পৰাই আমি কৈ আহিছোঁ যে কোনোবা দলে কোনোবা সংগঠনে আমাৰ BPFক ছাপোৰ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক'ব লগা একো নাই আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ যেনেবা আপোনালোকে দেখিছে JSPয়ে এটা সময়ত আমাক ছাপোৰ্ট দিম বুলি আমাক ক'ব লগা একো নাই ৱেলকাম জনাইছোঁ এটা সময়ত UDFে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিছিল ৱেলকাম কৰিছোঁ আমি এটা সময়ত কংগ্ৰেছে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিছিল আমি কোনোবা দলে যদি বা কোনোবা সংগঠনে যদি আমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আমাক ৰিজেক্ট কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে আজিৰ দিনত যেনিবা UPFলে সেই কথাটো কৈছে ৱেলকাম সহযোগ কৰক আমাৰ ক'ব লগা কি আছে ভালেই হ'ব হয় না নহয় কথাটো BJP ল'লেহে আমি ইচ্ছা কৰি কৰবা যদি BJPৰ লগত থাকিম কোনোবা কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিম আমি ক'ব পাৰে আমি সৰু পাৰ্টি না আমি আলোচনা কৰিম যদি নাই আমি আমাৰ দল এনেকুৱা আমি সদায় কৈ আহিছোঁ BPF দল যেতিয়া নেকি গঠন হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই আমি কৈ আহিছোঁ আমি BTC সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি যাম ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি কংগ্ৰেছৰ লগত থাকি পেলাই আমাৰ যিখিনি নিডছ BTC সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সেইটো যদি ফুলফিল হয় কংগ্ৰেছৰ লগতো থাকিম আজি BJP চৰকাৰে চলাই আছে BJPয়ে যদি কয় আমাৰ BTC-বাসী ৰাইজৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত আমাক যদি সহায় কৰে আমি আছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় দল BJPয়ে যিদৰে এবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল
তাৰ পিছতো এটা আঞ্চলিক দল বড়ো নেতা আঞ্চলিক দলত যি ধৰণৰ মেণ্ডেট দিলে সকলোৱে চৰ্চা কৰিছে যে এই বিষয়টোত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? হয়তো অসমৰ বেলেগ প্ৰেক্ষাপটত এটা বৃহৎ শক্তিক এবাৰ নচাক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপিৰ শক্তিয়ে। সেইটো ৰাইজে মেণ্ডেট দিছে, ৰাইজে বুজি পাব। আমি কি ক'ম? মুঠতে আমি ৰাইজে আমাক যেনেকৈ সন্মান দি পেলাই সহায় কৰিছে, আমিও ৰাইজক সন্মান দি পেলাই সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰেডি। বাছ কথা সেইটোৱে। অসমৰ এজন ডাঙৰ নেতা হিচাপে আপোনাক চাইছে এতিয়া, কাৰণ এইটো পাব্লিক অপিনিয়ন, এইটো ৰাইজৰ অপিনিয়ন ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। কোন লিডাৰ, কোন সৰু, কোন ডাঙৰ, কোন সৰু, এইটো মই নিজে কৈ পেলাই বা BPF দলে নিজে ক্লেইম কৰি পেলাই একো লাভ নাই। ৰাইজৰ অপিনিয়ন ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। হা বিচাৰি মিছা কৈছে না সঁচা কৈছে, CM ডাঙৰীয়াৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিম, যেতিয়া লগ পাব তেতিয়াই ক'ব পাৰিম মই। শ্ৰীলংকাৰ সমষ্টিত আপোনাৰ একালৰ সতীৰ্থ খাম্পা বৰ্গৰ সৈতে আপোনাৰ মুখামুখি নিৰ্বাচনী সমৰ হৈছিল, কিন্তু আপুনি পৰাজিত হয়, কি ক'ব? ময়ো পৰাজিত। খাম্পা জিকিছে, পাব্লিক মেণ্ডেট আছে, সেইকাৰণে জিকিছে শ্ৰীলংকাৰত। এইটো পাব্লিক মেণ্ডেট, এইটো ইয়াৰ ওপৰত সমালোচনা কৰি লাভ নাই। থেংক ইউ ছাৰ। ঠিক আছে।